با درود از استودیوی مرکزی رادیو آزادی برنامه خبری 25 январ من شالوی گلخوجه از پراگا تقدیم میکنم. نخست سرخط موضوعهای امروز. دادسитони кулли Тоҷикистон санҷиши қонунмандии бастани рақамҳои NGN-ро ҳанӯз ба поён нарасондааст, аммо хадамоти алоқа дар ин маврид посухи худро дорад. Нашунани талаботи сифати алоқа, беқайд ва шиноснома пайваст кардани муштаҷон ва пешгирии истифодашавии хизматрасонӣ барои ҷалби ҷавонон ба ташкилотҳои террористию экстремистӣ то бартараф кардани шунани камбуҷо боз дошта шудааст. ба бадгуфторӣ хотима диҳед. сокинони Ӯзбекистон талаб карданд ки раиси вилояти Фарғона барои таҳқири мардуми Тушлуқ муҷозот шавад. гузориш аз дороиҳо рӯҳониён дар Тоҷикистон бояд ба мақомот дар бораи даромаду хароҷоташон ҳисобот бидиҳанд. ин талабот ҳам мухолиф ва ҳам тарафдор дорад. муассисаҳои ғайридавлатӣ аз даромадҳошон як чизе ба ҷамъият, ба давлат патент ёки налог ягон чиз битан. хадамоти алоқаи Тоҷикистон мегӯяд бо фаъол шудани шабакаи ягонаи таҳвили маълумот эҳтимол нархи интернет поин меравад. дар ин бора имрӯз масъулони хадамот зимни нишасти хабарӣ дар душанбе таъкид карданд. Тоҷикистон то кунун хати интернетро аз Қирғизистон мегирад ва ба иддаои хадамот маздуриро ва хароҷоти зиёд боиси гарон будани интернет дар кишвар аст. байни Тоҷикистон давлати бузурги азизи мо ва маъзане ки ёки серверҳои марказие ки ташкил кунандаи интернет ҳастанд. чӣ қадар масофа аст, дастрасикунӣ чӣ қадар масофа аст, ина ҳеч дар назар намегирад. расти хабарӣ масъулони хадамоти алоқа ба мавзӯи сарнавишти мессенҷерҳои WhatsApp, Viber ва имо низ дахл карда гуфтанд ки бастани ин паёмрасонҳо дар дохили кишвар ғайриимкон аст, зеро серверҳои он дар хориҷ аз Тоҷикистон қарор дорад. дар бораи рақамҳои телефонии NGN муовини раисии ниҳод гуфт онро пурра набастанд ва бо бартараф кардани камбудиҳо дубора фаъол мешавад. зимнан масъалаи хадамоти NGN яке аз мавзӯъҳои матраҳи нишасти хабарии Додситони кулли Тоҷикистон низ буд. Шодмони Атем дар ин нишаст ширкат дошт ва мегӯяд ин ниҳод ҳанӯз санҷиши худро дар мавриди қонунӣ будани бастани NGN ниҳоӣ накардааст. бастани мухобироти NGN дар Тоҷикистон ҷиддӣ баррасӣ мешавад. чунин баён кард Додситони кулли Тоҷикистон дар нишасти хабаре ки 25 январ дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар қад аз ҷониби кормандони прокуратураи генералӣ муроҷиати як ду ширкат вобаста ва шаҳрвандон вобаста ба қад намудани истифодаи системаи NGN чӣ хеле ки шумо навака гуфтед рафта истодааст. бо натиҷаи санҷиш мо ҳатман ба воситаи ахбори омма хабар медиҳем. рӯзи 18 декабри соли 2017 хадамоти алоқаи Тоҷикистон ба унвони 10 ширкати ироакунандаи хадамоти мобилӣ нома навишта ба онҳо хабар дод ки муҷаввизи анҷоми хадамоти NGN онҳо бекор карда мешавад. авоили моҳи ҷорӣ комиссияи виҷаи ҳукуматӣ ба Додситони кулли Тоҷикистон супориш дод ки ин масъаларо мавриди санҷиш қарор диҳанд. дар пай бар асоси супориши ин комиссия Додситони аз ширкатҳои мухобиротӣ тақозо кард ки низоми кор ва ҳам дурустии басташавии NGN-ро бисанҷад. агар дар рафти санҷиш муайян карда шавад ки ғайриқонунӣ аст, мо ҳатман чорои эътинои прокурорӣ мебинем. طبق معلومات اخیر شماره استفاده برندگان NGN در تاجیکستان نزدیک به 1 میلیون نفر هستند که اکثریت آنها مهاجران کاری تاجیک در روسیه می باشند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان در نشست خبری خود در همین روز تصمیم بسته‌شوی این نظام علاقه را در پس صفت بودن آن و تامین امنیت ساکنان ربط دادند. بنابر سبب رعایت نشدن یک چند طلبات‌های قانون از جمله غیر امکان بودن نظارت زنگ‌ها بنابر توسط اینترنت، گذاشتن زنگ‌ها، پاکت‌ها، استفاده شوی رقم‌گذاری محلی برای زنگ‌های بین‌المللی، پورا فراهم آوردن شرایط برای چاره‌های اپراتیوی جستجویی، رعایت نشدن طلبات صفت علاقه، بقید و شناسنامه پیوست کردن مشتریان و پیشگیری استفاده شوی خدمترسانی برای جلب ҷавонон ба ташкилотҳои террористию экстремистӣ то бартараф кардани шунани камбуҷо боз дошта шудааст.
дар пайи басташавии алоқаи NGN кумитаи андози Тоҷикистон ба номи президент Эмомали Раҳмон мактуб ирсол кард ки дар он гуфта мешуд қимати гуфтугӯҳо тариқи NGN назар ба алоқаи мобилии муқаррарӣ 10 маротиба арзонтар аст. ба ин хотир кумитаи андоз чунин меҳисобад ки аз ҳамин ҳисоб бахши даромади буҷаи Тоҷикистон зарар мебинад. Шодмон Ятим, Мирзонабии Холиқзод, Озодии Душанбе. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. نواری صدای جلسه رئیس ولایت فرغانه ازبکستان در شبکه‌های اجتماعی ماجرا برانگیخت. شهرت غنیев در رابطه با مرگ دهم مهاجر ازبک ساکنان دهه توشلوق را حرامزاده نامید. روز 18 январ بر اثر سوختاری اتوبوس عظیم روسیه در خاک قزاقستان 52 مهاجر ازبک جان باختند که 16 تن آنها از ناحیه توشقلوق بودند. شهرت غنیев ساکنان دهه را به آن ابدار کرد که نتوانستند جوانان را در ازبکستان نگه دارند. چند حرامزاده ای از ناحیه توشلک هست. حرامزاده را باید حرامزاده گفت. هیچ کس از توشلک به حج نمی رود. هیچ کس. همه را محروم میکنم. می دانستند که این جوان ها 20-22 سال داشتند. یکی از آنها سال تولدش 1999 است. چگونه ممکن است که جوانان به همسر را بر روسیه فرستید؟ والدانش کجا بودند؟ والدان مگر نابینا بودند؟ اکنون گناهکار بیچاره میلیسه منطقوی می شود. بگذار فردا از بالای من شکایت برند اگر بخواهند. ما از همین ها سال 2005 تظاهرات کردند و میلیسه ها را سنگباران نمودند. حرامزاده ها در تمام جمهوری ولایت را بی آبرو کردید. کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب نمودند که بر ضد شهرت غنیев برای تحقیر مردم پرونده جنایی باز شود. تحقیر ساکنان از سوی مقامداران در ازبکستان زیاد مشاهده می شود و مردم می‌خواهند حکومت در این مورد چاره بیندیشد. سر از ماه январи سال 2018 هزاران زن از کوسوو که در زمان جنگ سالهای 1990 از طرف سربازان سرب تجاوز جنسی شدند به حیث آسیب دیدگان جنگ اعتراف گردیدند. این زنان برای جبری که کشیدند ҷуброн پولی میگیرند. سرنوشت آنها تقریبا 20 سال پس پرده ماند و خود زنان هم از بیم بدنام شدن درباره زندگی تلخی که داشتند لب نمیکشودند. قصه یکی از آنها را در گزارش صدای آمریکا و در تقدیم مومن احمدی میشنویم. آنها ما را به یک خانه تاریکی بی‌در و تیرزه بردند. من و خواهرم را در یک اتاق ماندند. در دالان یک زن و در اتاق دیگر 2 زن را دیدم. فریاد شوهرم را میشنیدم چون او را با سیم میزدند. نمیدانستم چی کنم. نزد شوهرم بروم یا پیش خواهرم بمانم. خواهرم پیشم بود و به گریه سر کرد. دریتا و خواهرش از شمار 20,000 زنی هستند که سربازان سرب زمان جنگ کوسوو تجاوز کردند. دریتا به صدای آمریکا گفت که بعد تجاوز کودک بطنش افتاد. چند سال بعد شوهری عذاب و شکنجه دیده‌اش درگذشت. ولورا چیتاکو سفیر کوسوو در آمریکا برای کمک به این زنان مساعدت کرده است. اکثر وقت این زنان خاموشانه اذیت میکشند و خود را بدنام شده میدانند. دریتا میگوید هیچ کس در عائله‌شان تجاوز شدن او را نمیداند. اگر آنها میدانستند زندگی کردن نمیتوانستم. با این داغ و بدنامی برای کسی نگاه کردن نمیتوانی. اوفی بین الملل میگوید نه ماموریت سازمان ملل نه نمایندگی اتحادیه اروپا در کوسوو یگان تجاوزگر را به جوابگری نکشیدند. با گذشت 18 سال دلیل ها نیز کم ماندند. برای همین ما می‌خواهیم قانون اصلاح شود و شاهدان را در صورت آشکارا گفتن و دادن شهادت در محاکمه پرونده محافظت و کمک کنند. دریتا به حیث یک تجاوز شده سر از ماه январ 230 یورو ҷуброн پولی میگیرد. خوشحال است چون دیگر محتاج نخواهد بود. اما محتاج دیگر چیز است. محتاج همدردی و کمک روانی. اگر میلیون ها هم بگیریم آنچه که با ما کردند
тамоми умр мемонад. рӯҳи моро доғдор карданд. доғе ки аз мағзи мо пок намешавад. таърих таърих мемонад. бармегардем ба тоҷикистон. имомхатибони муллоҳо ва рӯҳониёни тамоми адён дар тоҷикистон муваззаф шуданд ки дар бораи даромад ва молу мулки худ ба мақомот гузориш бидиҳанд. ин талабот бар пояи банди нави қонуни марбута аз чанд рӯзи пеш ҳатмӣ шуд. ҳамкорони мо аз настоящи время дар ин бора назари мусулмонони тоҷикистонро пурсиданд. намозгузорони тоҷикистонӣ аз ислоҳот ба қонунгузории кишвар ки назорати молии рӯҳониёни исломиро мадди назар дорад хушҳол нестанд. онҳо мегӯянд давлат набояд дар бораи бо кадом ҳадаф сарф шудани маблағи хайрнамудаи намозгузорон маълумот ҷамъ кунад. вайки гирем аз ҳисоби сиёсати давлатдорӣ гирем дин аз давлат ҷудоя. ман фикр мекунам ки не. برای دیگر که بعضی مسئول هستن کم درآمد دارن بعضیش هیچی ندارن بیرون است مقامداران تاجیک بر اینند که گزارش روحانیان درباره سرچشمه‌های درآمدشان فعالیت آنها را شفاف خواهد کرد. ما از جمله مردم هم تشویق میشن که حقیقتا در همین چیزی ما به جا نرفته است، با جمعیت، با دولت و با مردم رفته است. درآمد روحانیان تنها از حساب خیریه مردم نیست. ملاها را معمولا ساکنان به مراسم‌های مختلف از جمله جشن و سور، عزاداری، تولد فرزند، ختنه کودک و عیدهای رمضان و قربان دعوت می‌کنند. اعتقادمندان از روی امکانیت خود به ملا نظر یا خود یک مقدار پول می‌دهند. اکنون امام خطیبان باید درباره این مبلغ حسابات بدهند. حکومت از ماه فوریه سال 2014 با امام خطیبان مسجدهای رسما ثبت نام شده از حساب بودجه کشور معاش تعیین کرد. همچنین برای آنها کتاب مخصوص با موضوعهای مشخص امر معروف نشر شده است که باید در روزهای معین هفته از روی آن وعظ بخوانند. هنوز 2 سال پیش کمیته دینی کشور تمام امام خطیبان را موظف کرده بود که درباره مبلغ به دست آوردن ملاها در مساجد معلومات پیشنهاد کنند. با همون مسجدها، با همون اداره‌هایی که غیر دولتی هستند، دولت معاش داده است. امروز معاش برقرار کرده است برای کارمندای غیر دولتی، مخصوصا خطیبای مسجد، امامای مسجد معاش تعیین کرده است. این از جانب دولت است. اگر ما خیلی بگیم باید که دولت او پول نده یا که مثلا معاش نده، لیکن این کار کرده است. این چنین ما هم باید که مؤسسه‌های غیر دولتی از درآمدهاشون یک چیزی به جمعیت، به دولت، پاتین یا که نلاکه یا اون چیز بدن. رسما در تاجیکستان دین از دولت جدا است، ولی حالا مقامات نه تنها پهلوهای دینی و اجتماعی روحانیان بلکه جنبه‌های مالی آنها را زیر نظارت قرار دادند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا میرویم به جنوب تاجیکستان، به شهر کولوب که با یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی خود معروف است. طالبجون боқиев яке аз пайкарасозони чирадаст дар шаҳри куллоб пешниҳод дорад дар тоҷикистон пайкараи фарҳоду ширинро гузоранд. ӯ мегӯяд бинандагони пайкараи ҷавоне ки дили кӯҳро барои расидан ба висоли маъшуқ шикофт зиёд хоҳад буд. тоири сафар дар ин бора гузориш медиҳад. фарҳоду ширин қаҳрамонони яке аз беҳтарин достонҳои ишқӣ. орзуи дерина як пайкарасози тоҷик ин аст ки муҷассамаи ҳардуро чун рамзи ишқи пок дар тоҷикистон бубинад. ҳамино сабаб шуданд ки обро ба шаҳр кашида оварданд ва дар рамзи фарҳоду ширин ободкориҳоро мебинам ки ҳамин чизро ман сохтам ва мехоҳам ки дар ягон канори шаҳри азам ҳамин чизро сохта ва амалӣ кунем дар шакли калон. ин ҳамчун фавора мешавад. در داستان فرهاد به وصال شیرین نمی رسد، اما پیکرساز تاجیک می خواهد آنها را به هم برساند. در گیرد و بگیردی همین فواره می شود، یعنی که از همین فواره فرهاد آب پریده می رود و آب با جویبار اومده به فواره شیرین می رسد.
با امید سازنده بودن عشق و محبت و به وصال همدیگر رسیدن تمام دلداده‌ها برنامه امروز را تا 24 ساعت دیگر انجام میدیم. سامانه ما www.azadi.org، صفحه های ویژه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب شما را در جریان تحولات نگاه می‌دارد. روز خوش و خدا نگهداری هر یک شما باشد.